ঈশ্বরের বরপুত্র বা বরকন্যা, তাই বলি ঈশ্বরের পুত্র বা কন্যা, এবং আমাদের ঈশ্বর হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তো আমাদের সমবেত প্রণাম, regards, and we are existing for him. Him means capital H-I-M. So my all pronouns and regards too. And I thought to come personally only because of this fact that this is Vidyasagar College. It's a privilege and pride for me to be with you all in this morning. We are no experts, we are just government officers, government staff working in the field. And I suppose here I am with so many brilliant scholars and future policymakers and constituents of our society, of our state, of our country. So regards and all respect to all the budding scientists or big names. And I suppose from this batch of people there will be certain, at least some percentage of persons who will also join this cause of food safety. Our Surashri Sengupta, Dr. Surashri Sengupta has emerged from this group of colleges, and she is now with you again. I am Tapan Kanti Rudra. I am working in, as I said, we are government officers trying to extend the message, share the various thoughts, points with you. Today we are from Health Department, Health and Family Welfare Department. As we know, if we have nothing, zero, if we start with zero, health is the ultimate resource. If I am a healthy person with zero capital or zero resources, I can reach anywhere, everywhere, if the will is there. I will request our friends not to discuss among themselves that point. What you are discussing, my friends, my sisters? Please keep in mind, we are utilizing our valuable time. As I was discussing, health is the ultimate resource, one of the best resource. Time is the prime resource. If we fail to utilize time, and if we cannot be in time, everything, but you have failed to reach in time, any of you, that's not good. So first point, first message I would like to request, take a note, utilize your time, be always in time, at least 2 minutes before the fixed time. Without that, everything goes in vain, I said. As I was discussing, if I talk mixed Bengali, will that, if anybody is there who doesn't understand Bengali? Your good name, please? You are from Bihar? So you should understand a bit of Bengali. So I'll be mixing my language. So we will utilize our time not to go and go away from the topic. Our topic is, what are the issues? What are the concern points? Why we are here wasting our time to discuss this? Those things will come. As I said, we are not scholars. We are just working laborers in the field, and what we are facing, what we are seeing, we will try to place those facts, those issues before you. And you are young, having a scientific backbone. We are duty bound, so if anybody invites, we go there. We try to address the issues, but it is upon you. If you desire, you can take home some messages and do some good to the society
to your family. That's the point. So let us come to the, I will briefly cover, and I was given for this around 45 minutes. I will finish within 30 minutes. Back, sort of. He was born in 460. Pachali is nothing. It's a social culture. It's a life practice. So, Rashana Triptir Hetu Abhakya Bhakkon, but the concept of food safety is of preventive nature. If we follow the practices, good practices, if we take right food, then my diseases would be lessened, my suffering would be less. Sort of in 2015, identified around 32 agents ranging from viruses, bacteria, heavy metals, other sort of things, physical objects, etc., etc. And whatever what we put, that is convertible to money value, worth value. In various factories, field, railway stations, bus stations, everywhere, everybody is working. If a good chunk of them are suffering from diseases, from foodborne diseases, so that in totality contribute to the loss of the society in terms of hindrances to the progress, to the development factors. That can be converted to money value also. That is also done below. And the third thing that happens is out-of-pocket expenditure. You have to buy medicine. Otherwise, if there was no disease, I would have done something else, created some asset for the family, for the society. Other needs, if some ailment happens in family, so we prioritize that. Other expenditures are cut. So that is a good expenditure. So due to foodborne diseases, we suffer bodily, our family works are suffering, development as a whole in the state, in the country, in the place is suffering, and number two, there is huge economic. If you calculate the amount of money you spend for your disease treatments, that is a good amount. But if we be careful, take rightful foods, that those things can be addressed. Quite a lot. % of it suffer annually, globally, every year. That means 1 person in every 10 persons. Either way, from diarrhea to cancer, it is happening to expenditure out of pocket globally is being done every year for purchase of medicine. That's WHO estimate. It was done around 2015. We can update our figures, and those figures will further enhance. In India, average life expectancy, there are so many figures we can discuss. I have just put some, just to put in place, just to bring home the message, how and other developmental issues we are now living much more. World average is 73 and India average is around 70. But the total amount or total nature of diseases those are happening, previously during the days of our great Vidyasagar and others, our ancestors, the predominance was on CD, communicable diseases, cholera, typhoid, malaria, COVID. Those diseases are caused by bacteria and viruses and communicable from one to another. আমরা গল্পে পড়েছি বিদ্যাসাগর সেবা করতেন, গ্রামের পর গ্রাম কলেরায় মারা যেতেন, উনি নিজে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিতেন, একা একা যেতেন। সেগুলো আমাদের ইয়ং জেনারেশন whether they have gone through, I don't know. Presently, the predominance is non-communicable disease, and as we stand here in 2024, our principal sir, Dr. Argo Sarkar, he has sugar, blood sugar. He was taking tea with sugar. He was not mindful. We are not. He knows everything. Everybody knows that junk food is injurious to health, but nobody is taking care. And
Because of this, we are suffering. Advancement. And out of 100 deaths, 70 around are caused by NCD, and out of those 70, around 22 are heart related. You will find in your locality, in your family, in your neighborhood, persons of relatively lesser ages, 30, 25, 35, 40, are getting cardiovascular diseases, heart attacks, what is popularly known as. So heart-related diseases contribute around 27%. Cancer, as I stand here, in my family there are 2 cancer deaths over last 10 years. Increase of colon cancer due to use of these things. So many points will come. Chronic respiratory disorder 11%, diabetes 3%, and others contribute 20%, altogether 70%. And as I said, one person is expected to live 70 years in India, and this is the average life expectancy. But a good amount of these persons, some percentage of people are living above 70 years. But some persons, as I said, in around 40 years, 45, 50 years, cardiac arrest, cancer, these things are happening. So there are a good number of premature deaths. So United Nations Sustainable Development Goals, there are various factors, parameters, and this NCD death, premature death, is UN, what is written in red ink, the UN Sustainable Development Goal by 2030, just around 6 years, 5 years from now, to decrease premature NCD death by 1/3. But more than 50 million people are premature deaths. That is the, and through food safety measures we can address that. Next. Please attend to this thing. 1% of these messages you bring home and tell your sisters, brothers, parents, neighbors. If collectively, cumulatively, we can contribute. National Family, NFHS stand for National Family Health Survey. That is done under the auspices of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. The International Institute of Population Science, in various states there are other NGO bodies or other bodies, they conduct health survey every 5 years. IMMR, maternal death, everything, nutritional standard, there are more than 100 parameters that those are measured in National Family Health Survey. I will ask my young friends, just see the figures indicate if we divide our population into 3 groups, the young children, kids, 0 to 5 years, you can see, 0 to 5 years, 6 months to 59 months, you can take it up to 5 years, below 5 years children. The factor is presence of anemia. Anemia is indicated by the percentage of hemoglobin in your blood, and the standard value, minimal value, beyond which we will consider you or myself as anemic, is 11. So, in our children population, around in 2015-16, the anemic presence was 54%. Out of 100 children, 54 are found to be anemic, below 11 hemoglobin. But Mr. Tiwari, can you attribute why it has increased? 5 years after, 69% of our children is anemic. Are we progressing? Are we developed? What is the reason? Just think and suggest something. Right, actually so. Our cereals are lacking, more and more lacking in iron content. Iron is assimilated and converted to hemoglobin. So, what we are consuming, my mother
or the beloved person is giving me a wholesome food in plate. There are so many costly foods. But in effect, what it is doing, just think over. It's not my point. You just think. You are a brilliant student, educated, you are getting education. Everybody, Mr. Theory said down. So that is a point to ponder over. Why in 5 years, why it has increased around 15%? These things are, if you are budding scientists, you will also undertake certain research works, research and development and finding. So there has been a study in California, lettuce badhakopi moto pata, 2008 and back 100 years back, 1908. The percentage of iron and other minerals, it has decreased 90% in 100 years. And we are California. What can California do? We, Calcutta and other university people can also do. We have also studied certain things. Indian Council of Agricultural Research is there in Salt Lake, just beside our campus, Shastra Bhavan, Health Department. They have undertaken certain studies, 1960 to 2010. In these 50 years, our cereals, mostly rice and wheat, they have also undergone certain degradation. The percentages are given. In 50 years, around 45% decrease in mineral contents in rice and wheat, and particular calcium, iron, zinc, etc. those are given. And there is also one fact of hope that we are living in the Gangetic plains. The rivers are there every year. This flood is happening, and due to this alluvial soil, our degradation is comparatively lesser compared to California, compared to other places. Around this Gangetic plain area, the cereal degradation is lesser. That is also one fact I have pointed out. So from all these things, my point is to bring home the fact that সারাদিনে আমার যে ক্যালোরিফিক ভ্যালু দরকার তার জন্য এবং আমাদের নানা জিনিস দরকার. So at birth we are starting our journey, we are race, but from start we are lacking stamina, we are lacking in health. There are so 100 more parameters. The other health department, other branches deal with those things. But food safety being a major preventive health care, it is mother of everything. And it is, as we go along, as the days are passing, it will take more importance. If we don't follow these things, we will suffer more and more. This anxiety will increase, suffering will increase, and everybody at the age of 40 will have sugar, will have a cardiac problem, will have everything. সিঁড়ি ভাঙতে পারবো না, যেতে পারবো না, এবং আমি মজা করে কারোর সঙ্গে আমার পার্টনারের সঙ্গে সিনেমাতেও যেতে পারবো। So there are protein energy malnutrition, micronutrients, particularly vitamin A and iron deficiency reflected in so many figures. Vitamin B complex deficiency. Next. So is food. It is a lengthy definition, but try to understand. But as pesticide will be used, that is the concern of the agriculture department. But the fact remains that we work in unison collectively, so we advise agriculture department, we are advising, we are sitting, those things will come later. The authority is thinking that the animal feed, the poultry birds, the goats and others in milk, they are consuming the animal feed, and if it is mixed with pesticides, antibiotics, those are coming to our body. So they are also considering if animal feed can also be defined as under the network of food and the laws. As I said, primary food is at the primary level. One fisherman catches fish, while the fishes are in the water, those are not under the purview of ours. But when it is brought to the market, we can enter and check those. Next, Anish.
Contamination, it happens due to ignorance, due to malhandling, preservations, all these things come, refrigeration. Contamination are natural processes beyond our control, but if we ponder over certain factors, maintenance, etc., so contamination can be avoided. Another factor is, and contamination can be, you have just read, আপনারা দেখবেন পড়েছেন কাগজে মিড ডে মিল স্কুলে বাচ্চাদের দেওয়া হচ্ছে, ঢাকনা খোলা ছিল আর সেখানে নোংরা পড়ে গেছে, টিকটিকি পড়ে গেছে বা সাপ ঢুকে গেছে, এইসব কাগজে দেখেন। তাহলে ওইখানে যে কন্টামিনেশন হচ্ছে, ফিজিক্যাল কিছু অবজেক্ট পড়ে যাচ্ছে। কেমিক্যাল কন্টামিনেশন হতে পারে অ্যান্ড ভাইরাস গ্রোথ হতে পারে, বায়োলজিক্যাল হতে পারে। কেমিক্যাল কিছু ওই টেম্পারেচার মেনটেনেন্স ইত্যাদির জন্য there may not be the ideal condition and certain things can, fungi can develop, all these things can happen. And the third factor we attribute is certain food allergy, and the WHO figures are increasing. This is also 5-6 years old figures. Around 8% of adult people, 8% of children and 5% of adult people are either way suffering from food allergies. And the statistics goes like this. They have identified certain food allergies. Those are called 8 big allergens. Milk, wheat, etc., etc. These shellfishes, chingri, prawns, lobsters, etc. So we also need, and for allergy, our remedy is to not to take that food. Whosoever has some allergy, milk allergy, lactose intolerance, it is called, whatever. So due to allergy, rashes, diarrhea, etc., minimally can happen, and even it can yield deaths as well. In Digha area, some years back, every month there was one death, 4-5. Perhaps you have come across, for consumption of prawns and all that. So those were allergic to those persons. Allergy is person specific. Same food, if we take all the persons, 2-3 persons may get ill, and that is called allergy. So 3 factors: adulteration, willful, contamination due to malnurturing. Allergy also can happen anytime, from any food. And third, we have discussed lack of standard in our food. Whatever we are consuming, that is not containing the particular things which we need. That is called the lack of standard. These are some figures that I have put from around 2000. India figure has gone from 46 to 2018, 63%. Now it is estimated at around 70%, as I discussed. So it is increasing. If we don't be careful and do something for our families, for our RDA gap, there is whatever is necessary we are taking. Antibiotic residues are there. We are taking poultry birds, chicken, but chicken is being treated in 2 months. It is getting from this size to 2 kg size. So growth hormones, antibiotics, and residue of that are coming in our body. Food insecurity I have not discussed. One thing is quality of food, and another thing is unavailability of food. A good percentage of our citizens, as per WHO estimate, are not getting adequate food. For 2 meals in a day, whatever is necessary, they are not getting. So they are insecure in terms of availability of food. And estimated figures tell that more than around 50% of these food insecure people live in Asia. And that too, since we are having 140 crores, majority of Asians are Indians. And we are constantly progressing, that is the factor. Infrastructure-wise, laboratory, people, manpower, training, all those issues are being taken care of. And we have taken our time
considering this as a social cause as very important. If 10 people from here addresses the issues and convert it into practice, my getting salary will be paid rightfully. Otherwise, I am getting a handsome salary for nothing. Next, these are certain figures. What works we are doing in 23-24, we have done certain food safety related works. It is pictorial representation of that. We can subsequently discuss. Next. Safer food is necessary, but absolutely necessary. We cannot keep flowers on the altar there, because he is in our heart, in our being. We are all here. আমরা শিখেছি অ কথা থেকে শুরু করে ঐক্য বাক্য মানিক্য থেকে শুরু করে এভরিথিং বিদ্যাসাগরের জন্য, কিন্তু তিনি আমাদের ঈশ্বর। কিন্তু এখন আমাদের ঈশ্বর হচ্ছে ফুড সেফটি, এইটা মাথায় রাখুন। তো আমরা ফুড সেফার ফুড নেব, and we will consume safer food for our better health. And how? Concerted, collective and continuous effort is necessary. It is just a one brick we have laid down today. Thank you. এটার কারণ আমাদের ফুড সেফটি সম্বন্ধে আইডিয়া বা তার জ্ঞান তার অ্যাওয়ারনেস আছে, যথেষ্টই আছে। আজও অনেকে আছেন তেল কল ছাড়া তেল নেবেন না, গম ভাঙানোর দোকান ছাড়া আটা কিনবেন না। অনেকেই আছেন দেখবেন বাজারে গিয়ে রিপেয়ার করবে, বলবে আমরা সামনে করে দাও। আমারও এটা ইন্টেনশন, যদি আধ ঘন্টা 15 মিনিটের কাজ হয়, আমি দাঁড়িয়ে আছি, ভাই তুমি করে দাও, মানে সামনে করা, মানে ইটস অ্যান অ্যাওয়ারনেস। তেমনি ঠিক এও তাই, তেল কল থেকে তেল নেওয়া, গম ভাঙানোর দোকান থেকে গম নেওয়া, কিন্তু এটা হ্যাজ চেঞ্জড। যুগ অনেক বদলে গেছে, আমরা এখন লাইফস্টাইল চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমরা প্রসেস ফুডের উপর চলে গেছি, সময় নেই, খেতে খেতে কাজ করা বা কাজ করতে করতে খাওয়া, এগুলো আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ফলে আমাদেরকেও অ্যাওয়ার হতে হবে, যুগের সঙ্গে অ্যাওয়ার হতে হবে। সেই যুগের সঙ্গে অ্যাওয়ারনেসের কাজ করে চলেছে ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্ট, ব্রাঞ্চ, FSSAI, আমাদের রেগুলেটর যারা বেতন সবাই। তো আমি ফুড সেফটি ব্রাঞ্চ গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের একজন এমপ্লয়ি, আর FSSAI ফুড সেফটির একজন ফ্যামিলি। দেখবেন সেখানে বলা আছে ফুড দাই বি দ্য মেডিসিন। এটা বলেছিলেন একজন এনশিয়েন্ট নাম, তার নাম হচ্ছে হিপোক্রেটস। হিপোক্রেটস কে ছিল জানেন? এটা একটা ওয়ার্কশপ, আই ওয়ান্ট অ্যান ইন্টারাকশন, ঠিক আছে? হিপোক্রেটস হচ্ছেন একজন এনশিয়েন্ট ফিজিশিয়ান, তিনি ফিলোসফারও ছিলেন। উনি যে কথাটা বলে গেছিলেন, আজ কিন্তু WHO সেম কথা বলছে। এই যে খাবার আমরা খাচ্ছি, খাবারের মধ্যে কি আছে? নিউট্রিশনাল ভ্যালু আছে। এই ভ্যালুগুলোর আলাদা একটা মাত্রা হচ্ছে কি জানেন? আমরা ধরুন এই যে স্টার্চ, সিরিয়াল প্রোডাক্টসগুলো খাই, এগুলো আমাদের শক্তি যোগায়, কাজ করে, এর মধ্যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট আছে। আমরা যে আপনার মাছ, মাংস এগুলো খাই, এগুলোর মধ্যে মেনলি প্রোটিন আছে। প্রোটিন ইজ দ্য বিল্ডিং ব্লক, এটা আমরা সেই অনেক ছোটবেলা থেকে পড়ছি। এর মধ্যেও অনেক কিছু মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট আছে। আমরা যে ধরুন এই যে স্পাইসেস, আপনারা যখন কোভিড হয়েছিল, কারা বলে একটা কেউ শুনেছিলেন কথা? হ্যাঁ, এই কারাটা কি জানেন কিছু? ইটস এ মিক্সচার অফ স্পাইসেস, আর কিচ্ছু না। তার মানে ভাবুন, আমরা কিন্তু কোভিডের সময়ও কিন্তু আমাদের ওষুধ, কনভেনশনাল ড্রাগ থেকে ডেভিয়েট করে খাদ্যের দিকে চলে গেছিলাম। কেন? ওই হিপোক্রেটস ওই কথাটা বলে গেছিলেন এত বছর, কয়েক হাজার বছর আগে, যে খাবারের মধ্যেই কিন্তু ওষুধ আছে। তো এই যে স্পাইসেস আমরা খাই, স্পাইসেসগুলো কেন খাই জানেন? কি দরকার আমাদের স্পাইসেস খাওয়া? আমাদের তো শরীরে শুধুমাত্র খাবারটাকে লোভনীয় করার জন্য কিন্তু আমরা এটা খাই না। এর অনেক গুণ আছে। অনেক গুণগুলো কি বলুন তো? এসেন্সিয়াল অয়েল, প্রত্যেকটা স্পাইসেসের মধ্যে একটা এসেন্সিয়াল অয়েল আছে। এসেন্সিয়াল অয়েলগুলো আমাদের শরীরে দরকার। ঠিক যে কারণে কোভিডের সময় কারা জিনিসটা তৈরি হয়েছিল বা আমরা করেছিলাম। আজও দেখবেন ডেঙ্গু হলে পেঁপে পাতার রস খাই আমরা। মানে আমাদের খাবারের মধ্যে কিন্তু ওষুধের ছড়াছড়ি, কিন্তু আমরা ওই আমাদের অ্যাওয়ারনেস বলুন, আমাদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা বলুন, এই কারণে কিছুটা আমরা মানে ঠিক আমাদেরকে ফ্যামিলিয়ারিটি করতে পারছি না। তো যাই হোক, আমি ডাইরেক্টলি চলে যাই। তো ইকো সোশিওলজি মিশে আছে, যার ফলে অ্যাডাল্টারেশন হচ্ছে। এছাড়াও দেখুন আরো দুটো কথা আমি রেখেছি, মেনশন করেছি এই কারণে,
এই দুটো কিন্তু ফুড সেফটির একটা থ্রেড, কিন্তু দিস আর নট ফর উইলফুল প্রফিট বা উইলফুল অফেন্স। এগুলো কিন্তু আমরা আমাদের ওই খাবারের যোগানটাকে বাড়াতে চেষ্টা করে আলটিমেটলি খাবারটাকে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর করে দিচ্ছি। এখানে যেটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাডাল্টারেন্স হচ্ছে এমন একটা কিছু মেশালাম যে মেশানোর পরে তার খাবারটার কোয়ালিটি খারাপ হলো। কোয়ালিটি খারাপ মানে যে সেটা শরীরের ক্ষতি করলো তা না। আমি আপনাকে বলছি, বাজারে আপনি হলুদ দেখতে পাবেন যে হলুদের মধ্যে স্টার্চ আছে, মানে চালের গুঁড়ো মেশানো আছে। চালের গুঁড়ো কিন্তু হলুদে মেশানোটা শরীরের ক্ষতি করলো না, কিন্তু কি ক্ষতি করলো? আপনাকে ঠকালো। কি ঠকালো? এক নম্বর, আপনি হলুদটা যে দামে কিনলেন সেই দাম মানে ভ্যালু অফ ইউর মানি। আর সেকেন্ড কি ঠকালো? সেকেন্ড হচ্ছে বলছি হলুদের মধ্যে একটা খুব ভালো একটা মানে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট আছে, জানেন সেটা? সেটার নাম হচ্ছে কার্কুমিন। একটু নেটে সার্চ করবেন কার্কুমিন। এজল মানে সময় থেকে ইতিহাসবিদরা এটা নিয়ে প্রচুর কাজ করেছে। এটা অ্যান্টি ক্যান্সার, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি, অ্যান্টি ডিপ্রেশন, মানে এর গুরুত্বের শেষ নেই। আমরা দেখবেন এখনো দুধের মধ্যে হলুদ দিয়ে খাই। হলুদটা কেন দিয়ে খাই? হলুদের স্টার্চের জন্য না, হলুদের ওই কার্কুমিনটার জন্য। ঠিক আছে? তো এইটা হচ্ছে মানে বেস, যে হলুদের মধ্যে চালের গুঁড়ো মেশালো মানে সে কিন্তু শরীরের ক্ষতি করলো না, সে দুটো ক্ষতি করলো। একটা হলো আপনার নিউট্রিশনাল ভ্যালিউ, আর একটা হলো ইকোনমিক অফেন্স। তো এই দুটো কারণে ওটা কিন্তু অ্যাডাল্টারেন্ট। এছাড়াও প্রচুর জিনিস আমরা মেশাই বিভিন্ন মানে বাজে ট্রেডার বা ম্যানুফ্যাকচারার, এফপিও, তাতে কিন্তু শরীরের ক্ষতি হয়। এবং এই দুটোই কিন্তু মোস্টলি ডেলিভারেড, মানে ইচ্ছাকৃত মেশানো হয়। কারণগুলো আমি বলেছি। নেক্সট মানুষ কন্টামিনেন্ট মানে কি? সে খাবারে আসছে, খাবারে মিস, কিন্তু হুইচ ইজ প্রেজেন্ট ইন সাচ এ ফুড অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ প্রোডাকশন। আপনি ধরুন দুধ প্রোডাকশন করবেন, তো দুধ প্রোডাকশন করতে গেলে ইটস এ ম্যামারি সেক্রেশন, তাই তো? তো সেখানে আপনাকে বোভাইন মানে গরু বা মোষ বা ক্যামেল যেই হোক সেই প্রাণীটাকে ফিড করতে হবে। সেই ফিডিং এর মধ্যেই এমন কিছু মিশে আছে যে মিশে যেটা তার শরীরে অ্যাসিমিলেট হচ্ছে, আলটিমেটলি সে যেটা সিক্রেট করছে তার মধ্যেও আসছে। তো এইগুলো কিন্তু খুব ক্ষতিকর। এগুলো কি কি? এক হচ্ছে ওই ফিডের মধ্যে পেস্টিসাইড আছে, মানে যেটাকে আমরা ইনসেক্টিসাইডস বলি। আর সেকেন্ড হচ্ছে কি, তার মধ্যে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক্স আছে, ভেটেরিনারি ড্রাগ আছে, মানে আর্টিফিশিয়ালি গ্রোথ রেগুলেটর আছে। মানে একটা বাচ্চা ধরুন বড় হবে 6 বছরে, তাকে আমাকে 4 বছরে পূর্ণবয়স্ক করতে হবে। এছাড়াও কি আছে? এছাড়াও সেই যে ড্রিঙ্কস বা তাকে যে জল বা ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে কিন্তু ক্ষতিকর ধাতু থাকে। নাম শুনেছেন তো হেভি মেটালসের? কি একটা উদাহরণ দিন দেখি হেভি মেটালসের। হ্যাঁ, জোরে বলো, জোরে। লেড। হ্যাঁ বলেছে, শুনেছি আমি। লিপ মুভমেন্ট থেকে আমি বুঝেছি সম্ভবত ওটা লেড। লেড, মার্কারি, আর্সেনিক, ঠিক আছে, ক্যাডমিয়াম, এগুলো দেখবেন প্রায়শই মাঝে মাঝে খবর হয়। এগুলো হচ্ছে শরীরে আমাদের ক্ষতি করে। এগুলো অ্যাডাল্টারেট নয়, কেউ খাবারের মধ্যে লেড মিশিয়ে দিল না, কিন্তু এগুলো আসছে। এই যে বলছি, এই যে প্রোডাকশন, এই প্রোডাকশনের ফলে এটা মিশছে। এবার হচ্ছে প্রসেসিং। প্রসেসিং মানে কি? ধরুন সর্ষের ক্ষেত, সর্ষেটাকে তোলা হলো, সর্ষেটাকে তুলে সেটাকে ঘানিতে পিষে বা কোনো একটা মানে মডার্ন টেকনোলজিতে তার থেকে তেল বের করবে, সেই প্রসেসিং করলাম। ওই এখানেও সেই আপনার এনভায়রনমেন্টে যে পেস্টিসাইড স্প্রে করা হচ্ছে সেখান থেকে ডিপোজিট করছে সর্ষের ওপরটাতে, সেখান থেকে ডিপোজিট হয়ে আলটিমেটলি সর্ষে থেকে তেলে চলে আসছে এই ক্ষতিকারক জিনিসগুলো। তারপর হচ্ছে প্রিপারেশন। প্রিপারেশন মানে কি? ধরুন আপনি একটা সস তৈরি করবেন, তাই তো? এই সস তৈরি করার সময় আপনাকে সসটাকে প্যালাটেবল করতে হবে, তাকে টেস্টি করতে হবে, তার অ্যাপিয়ারেন্স ভালো করতে হবে। এই কারণেও আমরা কিন্তু অনেক কিছু মেশাচ্ছি বা অনেক কিছু করছি যেগুলো আমরা ইচ্ছে করে দিচ্ছি না। মানে এই সসটা তৈরির সময় একটা জল দিতে হয়, দেখবেন আনঅ্যাওয়ারনেসের জন্য অনেক সময় সেই জলের থেকেও আমাদের কন্টামিনেন্ট আসছে। এছাড়া কি ট্রিটমেন্ট। ট্রিটমেন্ট মানে কি? আমরা যখন রিফাইনিং করি বা যে কোনো প্রসেস করি, যেটা নেচার থেকে আমরা যেটা পাই সেটা অনেক নোংরা। নোংরা মানে তাতে ভালো জিনিসও আছে, খারাপ জিনিসও আছে। যেমন তেলের মধ্যে ফাইবার থাকে, সেলুলোজ থাকে, সেগুলোকে রিফাইন করতে হয়। সেই রিফাইন করার সময়ও কিন্তু অনেক সময় প্রসেসিংয়ের মানে ফ্যাক্টরিতে যে প্রসেস করা হয় সেই মেশিন থেকে বিভিন্ন রকম সোর্স থেকে তার মধ্যে ক্ষতিকারক জিনিস আসতে পারে। এছাড়া কি প্যাকিং। আপনারা
চা জানেন তো, চা পেটিতে আসে, কাঠের একরকম পেটি দেখেছেন, ওই পেটিগুলোকে সিল করা হয় পেরেক দিয়ে, লোহার পেরেক, ঠিক আছে, ওই লোহার পেরেক থেকে দেখবেন লোহার গুঁড়ো আসে কাঠে। তো এটা হচ্ছে প্যাকিং এর একটা মানে কন্টামিনেন্ট। এই লোহার গুঁড়ো কিন্তু চায়ের মধ্যে কেউ ইচ্ছে করে মেশায় না, এটা কিন্তু ওই প্যাকিং এর জন্য চলে আসে। এছাড়া দেখুন প্যাকেজিং, ট্রান্সপোর্ট, হোল্ডিং অফ সাচ এ ফুড, প্যাকেজিং। এই দেখবেন আমরা মাঝে মাঝে আমাদের এখন অ্যাওয়ারনেস হয়েছে কাঁচের বোতলে জল খাওয়া, বা বড় বড় দেখবেন খাবার জায়গাতে সেখানে এখন কাঁচের বোতলে জল দিচ্ছে। এই যে পিভিসি, এইচডিপি মানে প্লাস্টিকের বোতলটাকে অ্যাভয়েড করছে। বা দেখবেন বাচ্চাদের যখন খাবার জিনিসগুলো, বাচ্চাদের জিনিস কিন্তু ছোটবেলায় আমরা যখন দেখতাম টিনের কৌটো ছিল, এখন কিন্তু আর টিনের কৌটো নেই, এখন কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে। এই চেঞ্জগুলো কেন? প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল ইজ ওয়ান অফ দ্য পিভটাল রোল প্লে করে এই কন্টামিনেন্ট মিটিগেশনে, ঠিক আছে। প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল থেকে মানে আমরা ধরুন যে কোনো পদার্থ আমরা যখন বলি এটা ইনসলুবল, ইনসলুবল মানে কি? একটা লিমিটের ওপর সে ইনসলুবল, তাই তো? সেই সলিবিলিটি প্রোডাক্ট করেছিলাম মনে আছে? মানে কেউ ইনসলুবল নয়, সে একটা লিমিটের ওপর ইনসলুবল, মানে তার ক্যাটায়ন আর অ্যানায়নকে গুণ করলে যেটা সলিবিলিটি প্রোডাক্ট হয়, ঠিক বলছি তো? হ্যাঁ, তাই তো? ততটুকু সে সলিবল, তার ওপরে যদি কনসেন্ট্রেশন চলে যায় তখনই হয় ইনসলুবল। তো এও ঠিক তাই। ওই যে প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালগুলো, ধরুন একটা দুধ তৈরি হলো, সেটা 3 মাস ধরে প্যাকেটবন্দি অবস্থায় আছে, এবার ধরুন আপনি খুললেন, খুলে প্যাকেটেই রাখলেন। যেমন আমরা পিভিসি বোতল, এখন দেখবেন বোতলের গায়ে লেখা থাকে প্লিজ ক্রাশ আফটার ইউজ। এই কেন লেখা থাকে? কারণ দীর্ঘদিন জল থাকলে ওর মধ্যে যে প্যাকেজিং, যে পলিমেরিক, যে পলিঅ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন, পলিভিনাইল ক্লোরাইড, এগুলো শরীরের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। কারণ কি? এগুলো আমাদের শরীরে হজম হয় না। খুব সোজা কথা, ইট হ্যাজ নো নিউট্রিশনাল ভ্যালু, ইট ইজ নট গেটিং ডাইজেস্টেড ইন দ্য ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট। তো আলটিমেটলি কি হলো? এটা শরীরে জমল। এবার কিডনি একা আছে, সে রিফাইনিং করছে, কিন্তু তারও একটা লিমিট আছে, যার জন্য দেখবেন বয়সকালে মানুষের কি কিডনি স্টোন, ঠিক আছে। এইগুলো কিন্তু সব দেখবেন বয়সকালে হয়। একজন মানুষকে দেখেছেন 20 বছরে মানে কিডনি স্টোনে ভুগেছে? হয় না। সে ভুগবে তখন, সে কাজ করে যাচ্ছে করতে 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 একটা সময় তার এফিসিয়েন্সি আর নেই, তখন সে জালিটা আর জালি ক্ষমতা নেই, তখন হলো কি ওই স্টোন জমতে শুরু করলো। তো এই হচ্ছে, এইগুলো হচ্ছে কন্টামিনেন্ট। এছাড়া দেখুন আছে এনভায়রনমেন্টাল কন্টামিনেশন। ওই যে একটু আগে বললাম, আমরা ধরুন পেস্টিসাইড স্প্রে করছি, এই যে স্প্রে করলাম, কতটা স্প্রে আমার করতে হবে, কতটা জমিতে স্প্রে করতে হবে, সেগুলো সব বলা আছে। কিন্তু ওই যে আমাকে আমার ডিমান্ড মিট করতে হবে, মানে একটা জমিতে বছরে 2 বার ধান হয়, সেখানে আমাকে 4 বার করতে হবে। এর ফলটা কি হচ্ছে? আমরা বেশি করে পেস্টিসাইড স্প্রে করছি, বেশি করে ফার্টিলাইজার স্প্রে করছি। এটা আলটিমেটলি কি হচ্ছে? মাটিতে মিশছে, লিচিং হচ্ছে, হয়ে ফুলে চলে আসছে। তো দিস আর দ্য কন্টামিনেন্টস। খুব ব্রিফ হচ্ছে না। বা আমরা কিন্তু বাদাম কোনোদিন ভেঙে দেখেছেন? ভেতরে কিছু কিছু বাদাম কালো হয়, দেখেছেন? ওই বাদামটা আপনি খেয়ে দেখবেন তেতো হয়েছে, তো ওটা কিন্তু একটা টক্সিন। আমি বলছি এবার টক্সিন কেন ওই বাদামে হলো। এখন ব্যাপার হচ্ছে, টক্সিন মানে হচ্ছে একটা বিষ। উদ্ভিদ তার নিজের প্রোটেকশনের জন্য কিছু পদার্থ তৈরি করে টু সেভ ইট ফ্রম দ্য প্রিডিয়েটার্স, মানে তাকে যাতে না খেয়ে নেয়। সেটা কিন্তু তার নিজের জন্য ক্ষতিকর নয়, কিন্তু সেটা মানুষের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। ঠিক বাদামে যে জিনিসটা আমরা দেখি, এটা হচ্ছে একরকম থাই। অ্যাসপারজিলাস স্পিসিস, অ্যাসপারজিলাস ফ্লেভাস, অ্যাসপারজিলাস প্লেন্টিয়াস, এই ধরনের কিছু স্পিসিস আছে যেগুলো অ্যাফ্লাটক্সিন বলে একটা কেমিক্যাল তৈরি করে, যে কেমিক্যালটা নাটস, অয়েল সিডস, রাইস, বিভিন্ন ধরনের মানে লেগিউমস, যেমন যেগুলো পালসেস তার মধ্যে থাকে, এগুলো তার নিজেকে কিন্তু সে ক্ষতি করে না, এগুলো যখন মানুষ খায় ক্ষতি করে। এবং এগুলো সে নিজে করে কেন? নিজেকে বাঁচানোর জন্য। মাছের ক্ষেত্রেও কিন্তু দেখবেন, কিছু মাছ খেলে দেখবেন, মেনলি এগুলো বিদেশে হয়, ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে, সেলফিশ খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তো সেলফিশটা খেয়ে আবার সবসময় যে হচ্ছে তা না, তার মানে সব সেলফিশ কিন্তু বাজে নয়। মানে ওই সেলফিশ কি করে? সেও টক্সিন তৈরি করে। তৈরি কেন করে? যে বড় মাছ যাতে তাকে খেয়ে না নেয়। এবারে এমন সেলফিশ সে খেলো, বা টুনা ফিশ খেলো, বা স্যালমন ফিশ যে খেলো, যে সে তখন ওই টক্সিনটাকেও খেলো, খেয়ে কি হলো? সে হাসপাতালে ভর্তি হলো। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য থ্রেটস অফ ফুড সেফটি। নেক্সট।
taking a pivotal role as far as the balanced diet is concerned. একটা বাচ্চা জন্মানোর আগে থেকে একটা বুড়ো বয়স্ক 80 বছর পেরিয়ে গেছে তারও কিন্তু দুধের দরকার তো। আবার ধরুন কেউ যদি ভেজিটেরিয়ান হয়, সে দুধ বা দুধের প্রোডাক্ট ছাড়া খাবার ভাবতেই পারে না। হয় দুধ, নয় পায়েস, নয় মিষ্টি, নয় পনির, নয় চিজ, নয় ঘি। আপনি সকাল থেকে রাত্রি যাই খান তার মধ্যে যদি ভেজ হন, প্রোটিন সোর্সের জন্য এক্সেপ্ট সোয়াবিন বা কিছু থাকলেও দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড ইন এ হিউজ কোয়ান্টিটি টু মিট ইউর আরডিএ। দুধ কিন্তু আমাদের দরকার। এই দুধের সব থেকে এখন থ্রেট হচ্ছে দুধ যে ম্যামারি সেক্রেশন হচ্ছে, সে যে খাবারটা খাচ্ছে। এখন দেখবেন আমরা একটা কথা বলি মাঝে মাঝে অর্গ্যানিক, তাই তো? মানে বিভিন্ন দেখবেন স্ট্যাপলস আসছে, স্পাইসেস আসছে, যেগুলো আমরা চেষ্টা করছি অর্গ্যানিক করার। তার মানে কি, তার সোর্সটাকে মানে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স করা, কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা না, মানে তার সোর্সটাকে সিক্রেট করা, স্টেবিলাইজ করা। তো এই দুধের মধ্যেও কিন্তু যে ফিড খায়, সেই ফিডে খুব একটা কন্ট্রোল নেই। দুঃখের পাই পেস্টিসাইড যেগুলো কিন্তু খুব স্থায়ী নয়, কিন্তু ওর থেকে ডিগ্রেডেড হয়ে যে প্রোডাক্টটাও তৈরি করছে সেটাও কিন্তু শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। 2001-এ স্টকহোম ডিক্লারেশন বলে একটা ডিক্লারেশন হয়েছিল, সেখানে ভারতবর্ষ একটা মেম্বার কান্ট্রি, সেই ডিক্লারেশনে ভারতবর্ষ সই করেছিল। এই স্টকহোম ডিক্লারেশনে সই করার অর্থটা হচ্ছে যে যে পেস্টিসাইড WHO ব্যান করছে বা করবে, সেগুলোকে আমি আমার দেশে আস্তে আস্তে কমাবো, মানে টু রেস্ট্রিক্ট দ্য ইউজ অর টু এলিমিনেট দ্য ইউজ। তো এই দুটো পেস্টিসাইড কিন্তু 2 বছর ধরে জমিতে থাকে আনইন্টারাপ্টেড, মানে এরা এত স্থায়ী, বুঝতে পারছেন? তাহলে এটা কিন্তু মানে ভূমিতে খুব একটা ক্ষয় হয় না, ফলে এগুলো রয়ে যায়। এবং এগুলো কিন্তু ব্যান পেস্টিসাইড, কিন্তু আমাদের দেশে এখনো ইউজ হয় কিছু কিছু জায়গায়, কারণ এগুলো খুব চিপ। এর পারপাসটা সার্ভ করে দেয়, যেহেতু এটা একটা হার্বিসাইড এবং এটা চিপ হওয়ার জন্য এখনো আমাদের দেশে ইউজ হয়। আমরা এখনো খাবারে খুব সামান্য হলেও পাই। দিস আর দ্য ওয়ান অফ দ্য মানে পয়েন্ট অফ কনসার্ন, যার জন্য আমি দুটো নাম স্পেসিফিক্যালি দেখালাম। নেক্সট, এবার হচ্ছে অ্যাডাল্টারেশন। সব রকম যে মেজর ফুড আমরা দেখি তার মধ্যে সবেতেই অ্যাডাল্টারেশন হয়। যেমন মাস্টার্ড অয়েলে হয়, বনস্পতিতে কিছু হয়, রিউজে তো হয়, পোড়া তেলের ওপর মিশিয়ে যায় আরো পোড়া। খাবারেও ফ্রুটস ভেজিটেবলসে হয়, স্পাইসেসে হয়, মিল্কে হয়, হানি, সুগার বার, কনফেকশনারি মানে লজেন্স, চুইং গাম, এগুলো যে আমরা খাই। আমরা যে খাবার জল খাই সেখানেও হয়, মাছেতেও হয়, এবং প্রিপেয়ার্ড ফুড। দীঘার বিচে দেখেছেন মাছ ভাজা টকটকে লাল। সস্তার অ্যাডাল্টারেন্ট হচ্ছে মাস্টার্ড অয়েলে। মাস্টার্ড অয়েলটা তো ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ইনক্লুডিং বাংলাদেশ বা আমাদের কুকিং হচ্ছে মানে চিলি সস, এটা ভালো এটা খারাপ। মানে কোনোদিন যদি লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা ওই কিছু সস্তা রোলের দোকানে একদম ম্যাক্সিমাম ইউজ হয়। এগুলো মোটামুটি মোরাললেস ওই কুমড়োর সঙ্গে একটু রং, একটু চিনি, একটু অ্যাসিড দিয়ে এটাকে তৈরি করে দেওয়া হয়, যার জন্য এগুলো শরীরের পক্ষে ক্ষতি। চিনি খাওয়া মানে কি আলটিমেটলি ফ্যাটিকনেস, সুগার বাড়বে, তারপরে প্রেসার বাড়বে, আলটিমেটলি মানে ইট উইল ইট আপ ইউর, বয়সকালে চোখটা যাবে, তারপরে আস্তে আস্তে কিডনিটা। তো দিস আর দ্য লং লাস্টিং হ্যাজার্ডস। নেক্সট এসছে বেবি ফুডে বা বিভিন্ন ধরনের ফুডে, যে মানে কথা উচিত না, দিস আর ভেরি টক্সিক টু হিউম্যান। এগুলো হচ্ছে নাইট্রোজেনাস কম্পাউন্ড। এই নাইট্রোজেনাস কম্পাউন্ডগুলো দিয়ে সে প্রোটিনের ভ্যালুটাকে বাড়িয়ে দেয়। প্রোটিনের ভ্যালুটা বাড়ালে কি হলো, তার সে দুধের মূল্যটা বেশি পেল। এইগুলো হচ্ছে কিছু ওই টেট্রাসাইক্লিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, এগুলো দেওয়া আছে, কারণ ওই এগুলো ফিড থেকে আসছে, গরুকে তাড়াতাড়ি পূর্ণবয়স্ক করতে হবে, এর বিভিন্ন রকম কারণ আছে। তো এগুলো হচ্ছে ইটস ভেরি হ্যাজার্ডাস টু আওয়ার হেলথ। মানে ইনফ্যান্ট মানে এমন অ্যান্টিবায়োটিক, এগুলো কিন্তু এক নয়। ফ্রোজেন ডেজার্টে দেখবেন লেভেলটা একটু যদি পড়েন, দেখবেন ওতে কিন্তু নন ডেয়ারি ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে। কি আছে? ভেজিটেবল অয়েল আছে, ঠিক আছে? কিন্তু ভেজিটেবল অয়েলে প্রোটিন বা নিউট্রিশনাল ভ্যালু একটা মিল্ক যে মিল্ক ফ্যাটের নিউট্রিশনাল ভ্যালু থেকে অনেক কম। কিছু কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, DHA, ওমেগা 3, ওমেগা 6, এগুলো কিন্তু আমাদের ব্রেন ডেভেলপমেন্টের জন্য লাগে। তো যার জন্যই দুধের গুরুত্ব এত বেশি। তো
এখন কি করেছে, ওই আইসক্রিমের বদলে ফ্রোজেন ডেজার্ট নাম দিয়েছে, দিয়ে কিন্তু তারা ভেজিটেবল অয়েল মেশাচ্ছে। দিস আর ওয়ান অফ দ্য পয়েন্ট ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক। তারপরে আপনারা যদি কোনোদিন আপনার ঘির অভিজ্ঞতা থাকবে, দেখবেন ঘি যত হিট, আমি তো দেখে তো ডিসিশন দিতে পারবো না, chances are there that these ghees are not as per the standard of quality. This is one of the physical appearance. Next. ঘিটায় দেখবেন বিভিন্ন রকম ম্যানুফ্যাকচারার যারা নর্থ ইন্ডিয়া বেসড বা যারা ওই সাদাটে, আর দেখবেন পশ্চিমবঙ্গ বা ইস্টার্ন ইন্ডিয়া যে ঘিগুলো পাওয়া যায় তাদের ঘিগুলো এই হলদেটে। ঠিক আছে, এগুলো আপনারা নেটে সার্চ করবেন, উত্তর বের করবেন, আমি আর বলবো না। নেক্সট, বছর দুয়েক আগে স্টাডি হয়েছিল, সেখানে প্রচুর হানি ফেল করেছিল। তো আমি তো চিনির জল খেয়েও তো হানির কাজ করতে পারি, কি পারি না পারি না? এই অনেকে গল্প করছে পেছনে। চিনির একটা কনসেন্ট্রেট সিরাপ তৈরি করলাম, আর ওই একই স্পেসিফিক গ্র্যাভিটির মানে একই ভিসকোসিটির একটা হানি তৈরি করলাম, কোনটা শরীরের পক্ষে ভালো? কেন? এ তো আমাকে ওই বলে দিয়েছে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে বা বলে দিয়েছে বলে ডাক্তার, আমি বলে যাচ্ছি। কেন? গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স বলে একটা কথা আছে, কেউ শুনেছো? যে কোনো ন্যাচারাল সোর্স থেকে জিনিস খাওয়া সিনথেটিকের থেকে ভালো। মুড়িকে সাদা করানোর জন্য ব্যবহার হয়, ঠিক আছে? এই ইউরিয়া কিন্তু ব্যবহার করাটা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। নেক্সট, ঈদের খাবার হিসেবে অনেক সময় ইউজ হয়, এই রামদানা কিন্তু মেশায় এবং আপনি দিস আর অ্যাফেক্টেড বাই অ্যাপ্লাডক্সিন যন্ত্র অথবা খুব হাই পাওয়ার যদি ম্যাগনিফাইং গ্লাস হয় তবেই কিন্তু ধরা যাবে, আদারওয়াইজ ধরা খুব ডিফিকাল্ট। একটাই আপনার সচেতনতা যে দাম, বাজারে ধরুন পোস্ত সব জায়গায় 2000 টাকা কেজি, একটা দোকান দিচ্ছে 1500 টাকা কেজি, এটা কিন্তু ইট উইল রেইজ আ মার্ক অফ কোয়েশ্চেন ইন ইওর মাইন্ড, যেটা কেন? ঠিক আছে। নেক্সট, ডাল কখনো অরেঞ্জ কালারের জিলিপি করতে পারবে না, কোনো ডালের পক্ষে না। মসুর ডালও যেটা অরেঞ্জিস অ্যাপিয়ারেন্স, তাকেও যদি গ্রাইন্ড করে আপনি ভাজেন এত কিন্তু সে কালার দেবে না। তার মানে ওই যে অমিত পাকের জিলিপিটা তাকে প্রায় লাল প্রায় অরেঞ্জ করে দিয়েছে। ওই যে মাছ ভাজাগুলো, এগুলো কিন্তু কিছু জিনিস আছে এতে যেটা আমাদের শরীরে না গেলেই ভালো হতো। এটা প্রোডাক্টটাকে খাবার কোনো দরকার ছিল না, মানে ইট হ্যাজ নো নিউট্রিশনাল ভ্যালু, কিন্তু এটা করা হচ্ছে কেন? কারণ জিনিসটাকে অ্যাট্রাক্ট করা হচ্ছে। এর নিউট্রিশনাল ভ্যালু অনেক কম, নো ডাউট। এগুলো কিন্তু মেশানোর ফলে আমাদের শরীরে দু ধরনের কোলেস্টেরল আমরা গ্রহণ করি বিভিন্ন খাবার মাধ্যমে, একটা হচ্ছে এলডিএল, একটা হচ্ছে বিভিন্ন খাবারে লেবুর রস দিই, ঠিক আছে? এবার লেবুর রস তো অত পাওয়া যাবে না, কি করে ভিনিগার দিয়ে দিল। এই ভিনিগার কিন্তু হওয়া উচিত অ্যাসিটিক অ্যাসিড থেকে। সিনথেটিক অ্যাসিটিক অ্যাসিড হলো এটা একটা অর্গ্যানিক অ্যাসিড, এটা শরীরে আমাদের অ্যাবজর্ব হতে পারে, কিন্তু যেটা হয় আর কি মানে মিনারেল অ্যাসিড দিয়েও কিন্তু ভিনিগার তৈরি হয়। জল দিয়ে লিকুইডিটি বেড়ে যায়, তো এই লিকুইডিটিটাকে কমানোর জন্য সে বিভিন্ন রকম মানে আরো অ্যাডিটিভ দেয়। এক নম্বর অ্যাডিটিভ হচ্ছে ইউরিয়া, সেকেন্ড অ্যাডিটিভ হচ্ছে বিভিন্ন রকম সোডিয়াম বাইকার্বনেট, সোডিয়াম কার্বনেট, এছাড়া চিনি দিতে পারে, মল্টোডেক্সট্রিন বলে একটা স্টার্চ আছে সেটা দিতে পারে, বিভিন্ন রকম অ্যাডাল্টারেন্ট দিয়ে মিল্ক তৈরি হয়। এবং অবাক কাণ্ড কি, এই মিল্কগুলো কিন্তু সাধারণ মিল্কের থেকে স্টেবল বেশি হয়। মানে গরমকালে দেখবেন একটা দুধ বাইরে যদি সারাদিন রেখে দেওয়া যায়, বিকেলবেলা হয়তো কেটে যেতে পারে, কারণ থাকবে না, কারণ মিল্কটা একটা ইমালশন। ইমালশন জানেন তো কি? হ্যাঁ, মানে জল আর তেল দুটো মিশে আছে, এটা একটা কিন্তু দারুণ মানে ইন্টারেস্টিং ফিল্ম। এবং ওই তেলের সঙ্গে জল মেশানোটা খুব সোজা নয়, সেটা কিন্তু ন্যাচারালি মিশে থাকে। এবং ওই মেশানোর কাজ কারা করে জানেন? তেল আর জলটাকে মেশানোর মধ্যে কারোর আইডিয়া আছে যে মিল্কের যে ইমালশনটা স্টেবল কেন? আচ্ছা, এখানে যে স্টুডেন্টরা আছো তাদের মাইক্রোবায়োলজির ব্যাকগ্রাউন্ড বা এক্সপোজার কি আছে? কারোর কি আছে এখানে? কারণ সেই হিসেবে তাহলে আমি মডিফাই করব। আচ্ছা, নেই, ঠিক আছে। অনেক কিছুই শুনলে, স্যার বললেন, তারপরে অম্বর বলল যে কিভাবে অ্যাডাল্টারেটেড হয় বা কিভাবে অ্যাডাল্টারেশন আমাদের ক্ষতি করে। তো আমার টপিক মেনলি মাইক্রোবায়োলজির উপর বলা। তার আগে আমি কিছু ছোট ছোট জিনিস তাহলে কি করতে পারো। এক নম্বর, দেখবে যে খাবার মিষ্টির দোকানে প্রচুর রংচঙে মিষ্টি আছে, এটা কিন্তু আমাদের অ্যাট আওয়ার উইল যে আমরা ওই রংচঙেটা খাবো না, কারণ ওরা রংচঙেটা করে তার কারণ হচ্ছে কনজিউমার ডিমান্ড করে। আমরা উই অ্যাজ কনজিউমার সেটা যদি পারমিটেড কালার হয় তাও তো সেটা একটা কোল্টার ডাই,
সেটা আমাদের শরীরের কোথাও গিয়ে অ্যাকুমুলেশন হলে সেটা ক্ষতি করে। তাই জন্য সেটা যদি আমরা নিজেরা যদি সেটা বলতে পারি। কিছু জায়গায় দেখবে বিরিয়ানিতে অনেক সময় বিভিন্ন ছোট ছোট চাল, কিছু কিছু চাল দেখবে, তাই জন্য সেটা যদি আমরা নিজের থেকে বলি যে না এটা না খেয়ে আমাদের সাদা রঙের দাও না, পোলাও বিয়ে বাড়িতে খাওয়া সবসময় যে হলুদ দিয়ে অ্যাভয়েড করে তারা বলে, কিন্তু সবাই মিলে তোমরা এখন উঠতি জেনারেশন, তোমাদের ফিউচার তোমাদের হাতে, তাই জন্য সেখানে যদি তোমরা নিজেরা বলে এটা তোমরা খোলা রেখে দিয়েছো কেন? ফ্রিজে রাখলেও কখনোই খোলা না থাকে, খাবার সব সময় ঢাকা দিয়ে রাখা। তার উপর আরেকটা হচ্ছে যে যখন কোনো প্রিপেয়ার্ড ফুড থাকে আর যখন র মেটেরিয়াল থাকে, মানে ধরো মাংস আর কোনো প্রিপেয়ার্ড ফুড, দুটো কখনোই একসাথে না, সব সময় সেই দুটো যেন আলাদা আলাদা থাকে। আমরা রাস্তায় যখন কোনো ফুড ভেন্ডারের থেকে কিছু খাই, তাকে বলা যে তুমি একটা ডিসক্রিট একটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট রাখো, একটা ডাস্টবিন রাখো, যাতে তার মধ্যে জিনিসগুলো যায়। এই ছোট ছোট জিনিস যদি সবাই মিলে আমরা করি, তোমরা সবাই যদি এগিয়ে আসো, আমার মনে হয় যে ফুড সেফটিতে আমরা অনেকখানি এগোতে পারবো। উইথ ইমপ্রপার হ্যান্ডলিং অ্যান্ড এক্সপোজার টু কন্টামিনেটেড মেটেরিয়ালস। একটা তোমার ইমপ্রপার হ্যান্ডলিং, ইউ হ্যাভ something that has got rotten. If the sample collection must be followed by this method. It's a general guideline is given by FSSAI, our parent organization, Food Safety and Standards Authority of India, that has given clear guidelines on sampling of microbiological analysis. Next slide. These are some of the tools which must be made sterile, and these are used to collect the samples. Yes, the process hygiene criteria, these are substandard. I should not say not safe. The food does not belong to the expected standard. Other than that, the food safety criteria, media preparation, then you go to sterilization, that is not possible. First, you have to sterilize the media. Media preparation includes the sterilization of the media preparation. Then you can inoculate. Until and unless the media is sterile, you cannot inoculate. Clear? Sterilization is done under pressure in conditions of steam. Next slide. The next sterilization method is the dry sterilization method, that is the use of incubators. Next slide. Next, biosafety cabinet or an equivalent is laminar airflow. Here what happens, you sit, that the person is sitting there, you sit there, the airflow comes from against you, in front of you, so that no microorganism from your breath or whatever can go inside. You are sitting like this, the air is coming, sterile air is through HEPA filter is coming from like this, so that none of your breath or whatever, you cannot stop your breath. There are some organisms there also, that does not affect your analysis. After this inoculation, next comes to the incubation. Previous slide. Previous one. Yes. This inoculation is done in this incubator. Incubators are two types. That is one that only heating, that is the only normal incubator. Next is the BOT incubator. BOT incubator, the temperature is less than ambient is possible. Fumigating. This is also very important, because once you do the work, the environment, environment is also there which has some microorganisms. This fumigator, this helps to rid the environment of any microorganism. Next slide. Proper clothing and closed shoes. Hair should not be falling like this in a laboratory. Whatever chemical, microbiological, any sort of laboratory, the hair should always be tied back. Next is, contact lenses are usually not worn in a microbiology lab or any lab, because that fumes and everything, at times that creates problems for the eyes. Next slide. What I should not do while I am in a laboratory. First and foremost, previous one. First and foremost, cell phones should not be allowed to enter a laboratory, because it is very distracting. In a laboratory, you are always using some
chemicals or the work like microbiology work, it may not be chemicals, but whatever is being done, that is just a one-time process. You cannot go back. So cell phones should not be with you, because once the phone rings, automatically you get distracted. Next is drink or food is not allowed, personal items are not allowed, your equipment and area should always be clean. Before you leave, everything should be cleaned, and while microbiological work especially, the bench top must be cleaned with 70% alcohol, preferably 70% alcohol. If not possible, it is Dettol, because 70% alcohol is the best thing. We have brought this here, you can see it in the second half. This is a mobile food testing laboratory, also called food safety on wheels, because it is a mobile, like it is basically a vehicle equipped with different machines, so that it can reach different corners, different places, and on spot testing is made possible. I have been given the responsibility of taking away the শতরঞ্জি, যেটাতে আপনি বসে গান করছেন, ওই শতরঞ্জিটা আমাকে গুটিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তো আমি ওই শতরঞ্জি পেতেছি আমরা ফুড সেফটি অ্যান্ড মেজার্সে, যতক্ষণ একজন মানুষ থাকবে আমরা থাকবো। তো আমরা একটু প্ল্যানটা ছোট করে নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমরা 4:30 প্রোগ্রাম ছিল, 4:30 পর্যন্ত চালাবো। আমাদের আমি অল্প কথা বলবো, যেটা 45 মিনিট দেওয়া ছিল। আই ট্রাই টু ফিনিশ ইট উইদিন 15-20 মিনিটস। The enormity of the problem is huge. আর I am not a doctor. কোনো ডক্টরই 100% এমন প্রেসক্রাইব করতে পারবে না যে সব কিছু সেরে যাবে, একদম নীল হয়ে যাবে, ইউ উড বি মোর দ্যান পারফেক্ট। সুতরাং মেজার্স যেগুলো বলা হবে, দিস আর অনলি সাজেস্টিভ। ওই যে স্ট্রেট লাইন ড্র করার কথাটা বললাম, অর্থাৎ প্রবলেম যেটা অ্যাপ্রুভ করেছে সেটা হ্যাজ কাম ফ্রম টাইম টু আস, দি প্রেজেন্ট জেনারেশন। একদিনে হয়নি, আমাদের জিনের মধ্যে ইনকর্পোরেটেড হয়ে গেছে দিস ডিডিটি এটসেট্রা। গ্লাসওয়্যারে জল খাচ্ছি, ফ্রান্সে এবং অন্যান্য জায়গায় টেস্ট করে দেখা গেছে প্লাস্টিক গ্রানিউলস ল্যাবরেটরি টেস্টে ওই জলের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। তো একদিনে সমস্যা হয়নি, তো আমাদের কনস্ট্যান্ট, কন্টিনিউয়াস এবং কালেকটিভ এফর্ট দরকার মেজার্সের জন্য। তো ফার্স্ট হচ্ছে আমরা যারা আছি, জাস্ট টু এগ্রি দ্যাট ফুড সেফটি ইস্যুস আর a huge problem, just to understand, তারপরে be aware, then act and make others aware. মেজার্সের এটা হচ্ছে প্রথম সাজেশন, যদি আপনারা কিছু কেউ করেন তো ভালো হয়। আর এই যে মিষ্টি খাবো কিনা, হলুদ রঙের পোলাও খাবো কিনা, এটা একদিন দুদিনের ব্যাপার না, একদিন দুদিনে কিছু হয় না। জসপ্রীত বুমরা হতে চাই, কারেক্ট জায়গায় বল করতে চাই, নেটে আমাকে 100 ওভার বল করতে হবে, 50 ওভার বল করতে হবে, এরকম কারেক্টনেস নিয়ে সাস্টেইন প্র্যাকটিস করতে হবে, এইটুকুই কথা। নেক্সট আমি 10 মিনিটে শেষ করবো। এই যে সমস্যা হচ্ছে, আমরা দেখেছি অ্যাডাল্টারেশন হচ্ছে উইলফুল। তাহলে যারা কতটুকু লেখাপড়া করেছি, আমার যে ধারণা, তাতে অনেক আইনের মধ্যে দিস ইজ দি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, নট অনলি সেফ ফুড বাট অফ স্ট্যান্ডার্ড ইজ এ কনসার্ন পয়েন্ট। এই আইনে প্রথম ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড কথাটা এলো, এটা খুব কিন্তু বড় বিপ্লব, রিভলিউশন। তার আগে কি ছিল? 1950 করে আমরা স্বাধীন হয়েছি 1947-এ, 1950-তে আমাদের কনস্টিটিউশন এসছে, প্ল্যানিং কমিশন 51-52-তে ফার্স্ট ইলেকশন। তো তারপরে পরে প্রথম যে অ্যাক্টটা করা হয়েছে প্রিভেনশন অফ ফুড অ্যাডাল্টারেশন অ্যাক্ট। তখন সেই সময় 1950-এর দশকে আমাদের ধারণা ছিল খাবারের সমস্যা শুধু কাকড় মিশিয়ে দেওয়া, অন্যান্য কিছু মিশিয়ে দেওয়া, এবং আমরা, আপনারা খেয়েছেন কিনা জানি না, আমরা কাকড় মেশানো চাল ভাত খেয়েছি, দাঁতে পড়লে ইয়ের উপরে 100 কেজি চালের সঙ্গে 5 কেজি পাথরের গুঁড়ো। দ্যাট ওয়াজ দি অ্যাডাল্টারেশন। তো প্রিভেনশন অফ অ্যাডাল্টারেশন অ্যাক্ট আমাদের অনেক দিন চলেছে। কতদিন পর্যন্ত? 2006 সাল পর্যন্ত। তার মানে আমি যেটা বলছিলাম, লাইন ড্র করছিলাম, সোসাইটি ওইভাবেই চলেছে কনসার্ন পয়েন্ট, এবং সেইখানে অ্যাডাল্টারেশন কেউ
আমরা ছোটবেলায় নাটক টাটক দেখেছি স্কুলে, যে ব্যবসা করছি, একজন অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলছি চালের সঙ্গে কত টাকা কাপড় মিশিয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি। তার মানে অ্যাডাল্টারেশনটাই ছিল, এবং সেটা করলে সাজা দেওয়ার জন্য কোর্টে কেস করা হতো। আর আমাদের দেশে কোর্টে কত কোটি কেস পেন্ডিং আছে আমরা জানি, কোনো কেসের নিষ্পত্তি হতো না, সমাধান হতো না। প্লাস 1954-এ যে কনসিডারেশন পয়েন্ট থেকে আমরা ওই প্রিভেনশন অফ ফুড অ্যাডাল্টারেশন অ্যাক্ট করেছিলাম, তারপরে সোসাইটিতে সায়েন্টিফিক ইন্টারভেনশন ইস্যুস অনেক বেশি বেশি এসে গেছে। তার ফলে হয়েছে কি, বিভিন্ন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডার্স, সার্কুলার্স ইত্যাদি ইস্যু করা হয়েছে, 25-26টা ইন্টারিম অর্ডার্স। একটা সমস্যা হলো, সেটা অ্যাড্রেস করার জন্য কিছু ইনস্ট্রাকশন দিলাম উপর থেকে। তো এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে এবং ওই 2005-06 সময়ে চিন্তা করে দেখা হলো যে আমাদের স্বাস্থ্যের বিষয়টা যেদিকে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের একটা হোলসাম ফুডের কথা বলছি, হোলসাম অ্যাক্ট দরকার, যেটাতে শুধু প্রিভেনশন অফ অ্যাডাল্টারেশন একটা ছোট বিষয়, একটা বিষয়, ফুড সেফটি নেটওয়ার্কের একটা বিষয় হচ্ছে অ্যাডাল্টারেশন, কিন্তু আমাদের হোলসাম অ্যাক্ট আনতে হবে যেটা এনকম্পাস করবে এভরি ইস্যু, অলমোস্ট এভরি ইস্যু। তারপরে ওই 6-এর পর থেকে রুলস, অর্থাৎ অ্যাক্টে বললাম আমাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করি, মোটামুটি মেজর হেডস থাকে। এই অ্যাক্টে 101টা সেকশনস আছে, আমি খানিকটা ইলাবোরেট করব। তারপরে তার রুলস তৈরি হয়, অর্থাৎ কিভাবে সেটা করব, পদ্ধতি। তারপরে রেগুলেশনস হয়, আরো ফাইন টিউনিং। আর যেহেতু এটা সায়েন্স বেসড একটা সাবজেক্ট ফুড, তার কোয়ালিটি অ্যান্ড ইস্যুস এবং ল্যাক অফ কোয়ালিটি ইস্যু, সেই জন্যে আমি মেজর কতগুলো দিয়েছি, দেখবেন। এগুলো দেখলে আপনারা তো সব ব্রেনি স্টুডেন্টস। 5th August 2011 প্রথমভাবে আমি বলছিলাম 11 থেকে আমরা এই নতুন জেনারে কাজ করছি, নতুন জেনারেশনে কাজ করছি। তো এটা গেল রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কের প্রথম আইন প্রণয়ন 2011 থেকে এফেক্টিভ। পরেরটা যারা পরিকল্পনাকারী তারা কিভাবে ভাবছে। সেকশন 4-এ বলছেন একটা সেন্ট্রাল লেভেলে গভর্নমেন্ট অফ, আমাদের তো ফেডারেল স্ট্রাকচার, কেন্দ্রীয় একটা সরকার, তারপরে রাজ্যের সরকার, সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করি। কিছু কাজ আছে তারা করবে, কারেন্সি, সিকিউরিটি, ডিফেন্স ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কিছু কাজ রাজ্যের একান্তই আছে, আর কিছু আছে কমন লিস্টে, হেলথ কমন, হেলথ এডুকেশন কমন লিস্টে। সুতরাং আমরা মিলেমিশে কাজ করি। কিপার, কেউ ফরওয়ার্ড ইত্যাদি ইত্যাদি, তারা সবাই মিলে বলটাকে এই গোল থেকে ওই গোলে নিয়ে যান। তো আমাদের এই যে কাজটা, ফুড সেফটির কাজটা করার জন্য একদম কেন্দ্রীয় স্তর থেকে শুরু করে অ্যাক্ট আছে, রুলস আছে, আমি যেটা আগে বললাম, তারা এটা করেন। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ হেলথ, তার আন্ডারে FSSAI, তারা কেন্দ্রীয় স্তরে। রাজ্য স্তরে হচ্ছেন স্টেট লেভেল অ্যাডভাইজারি কমিটি আছে, ইট ইজ হেডেড বাই দি চিফ সেক্রেটারি। আমরা যখন আলোচনা করছিলাম দেখছিলাম যে খাদ্যে, এগ্রিকালচারাল প্রডিউসে আমাদের পেস্টিসাইড রেসিডিউ বেশি থাকছে, এবং আমরা বাই ডেফিনিশন বলছি আমাদের ফুড সেফটি অফিসারদের সেই এখতিয়ার নেই ধান খেতে যাওয়ার। মাছ যেখানে চাষ হচ্ছে, ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে প্রশ্ন করছিলেন আমাদের স্যার, তো সেখানে ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট মাছ রপ্তানি করছিল, দেখা যাচ্ছিল ওরা ফেরত দিয়ে দিচ্ছে, তোমার জিনিস দেবো না, বাজে জিনিস। তো আমাদের রপ্তানি মার খাচ্ছিল, ওখানে অ্যান্টিবায়োটিক রেসিডিউ এবার ফাইন দিল। তো ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট 20টা অ্যান্টিবায়োটিককে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে ব্যবহার করা। তো এইগুলো কোলাবোরেটিভ এফর্ট হয়, আমরা সমস্যাটা যদি তুলে ধরি তারা কিছু ব্যবস্থা নেয়। সেই জন্যে আমাদের রাজ্যের যত ইম্পর্টেন্ট ডিপার্টমেন্টস আছে তাদের হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টস converge in the meeting called State Level Advisory Committee meeting. চিফ সেক্রেটারি ওটাকে হেড করেন, হেলথ ডিপার্টমেন্ট, নোডাল ডিপার্টমেন্ট, কমিশনার অফ ফুড সেফটি পুরো কাজটা দেখাশোনা করেন। এছাড়া একটা ওই যেটা বলছিলাম যে কিছু জিনিস আছে জেলা স্তরে ডেজিগনেটেড অফিসার, ফুড সেফটি অফিসাররা যা কেস টেস তৈরি করলেন, একজন অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সেগুলো বিচার করে সাজা দেন। তাহলে ছোটোখাটো সমস্যা যেটা মেজরিটি, সেই মেজরিটি সমস্যাগুলো মেটানো যায়। কিন্তু তাতেও যদি ওই যারা ব্যবসা করছেন তার যদি আপত্তি থাকে, তাহলে আরেকটা উপরে হাইকোর্টের জাজের সমান ক্ষমতা সম্পন্ন এক্স ডিস্ট্রিক্ট জাজ, তারা ওই কোর্টে থাকেন, তাকে বলেন ফুড সেফটি অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনাল।
তো 2016 সালে আমাদের রাজ্যে ওটা তৈরি হয়েছে, সেখানে সেই সব নীতিগুলো হচ্ছে। অর্থাৎ আমরা আইনের বাঁধনটা ভালোভাবে করতে পেরেছি। আর এই কথাগুলো বলে দিয়েছি। শুধু দুটো, আমাদের খাদ্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য একটা স্টেশনারি ল্যাবরেটরি থাকে। আমাদের যেমন পরীক্ষা দিয়ে সমস্ত গ্র্যাজুয়েশন মাস্টার্স ক্রস করতে হয়, একটা এক্সামিনিং বডি থাকে। ল্যাবরেটরির জন্যেও যে কোয়ালিটি থাকার কথা তাদেরও NABL থাকবে, NABL স্ট্যান্ডার্ড ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ল্যাবরেটরিজ ইত্যাদি থাকে। তারা আর কি পরীক্ষা নিয়ে সার্টিফাই করে যে ইউ আর ক্যাপেবল অফ টেস্টিং দিস থিংস। তো আমাদের ওই ল্যাবরেটরি এরকম আছে সব, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে। শিলিগুড়িতে আছে, কলকাতায় দুটো আছে, দুজন এসছেন আজকে। এছাড়া আছে আমাদের প্রতি জেলায় একটা করে মোবাইল ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি, যেটা শুধুমাত্র কোনো জায়গায় বসে থাকবে না, একেবারে প্রত্যন্ত জায়গাতে কোথাও খিচুড়িকে পেট খারাপ হয়ে গেছে চলে যেতে পারবে, বা কোনো জায়গায় শোনা যাচ্ছে বাজারে কি কি বিক্রি হচ্ছে আমরা দেখবো, ওখানে গিয়ে যারা ব্যবসায়ী তাদেরকে ট্রেনিং করতে পারবো, আরো অন্যান্য কাজ করতে পারবো, ওখানে অন দ্য স্পট টেস্ট করতে পারবো। সুতরাং দিস আর দি রেগুলেটরি মেজার্স করে। তো আমরা যদি আমাদের কাজগুলোকে লিস্ট আপ করি, সেই লিস্টটা হচ্ছে এইটা, একটু দেখে নিন কুইকলি। সবাইকে লাইসেন্স নিয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ব্যবসা করতে হবে, এটা একটা কাজ। লাইসেন্স। 3 নম্বর হচ্ছে আপনার তৈরি মুড়ি ভাজা বা যা খাবার আপনি তৈরি করছেন, ফুচকা, হোটেল রেস্তোরাঁ যা যা আছে, টেস্ট করবো। ইফ ইট ইজ বিলো সার্টেন কোয়ালিটি, তাহলে ডিপেন্ডিং অন দি নন কনফর্মিটি অফেন্স I can penalize you. এই জন্য আমাদের ফুড স্যাম্পল অ্যানালিসিস করতে হয়। এরপরে আমি ওই যে অপরাধকে 3টে ভাগে ভাগ করা হয়, এটা একটু সংক্ষেপ করে বলা উচিত। একটা হচ্ছে লেভেলে যে যে ইনফরমেশন দেওয়ার কথা, ব্র্যান্ডিংটা ঠিক মতো হয়নি, মিস ব্র্যান্ডিং আছে, এর ফলে কিন্তু আমার স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে না। যে যে ইনফরমেশন দেওয়ার কথা ছিল তার মধ্যে কিছু ল্যাকুনা আছে, কেউ আমি ওটার জন্য মরে যাব না। No, there will not be big harm to the health. প্লাস একটা সাবস্ট্যান্ডার্ড বলা হচ্ছে, আপনি অনেক খাবারে থাকেন যে 10% প্রোটিন আছে, এটা হচ্ছে আছে, ওটা আছে, টেস্ট করে দেখা গেল, নামও বলতে পারি আমরা ছোটবেলায় দেখতাম কমপ্ল্যানে 23টা খাদ্যগুণ আছে, ভিটামিনস আছে, লম্বা হয়ে যাবে। খাওয়ার পর সারা জীবন খেয়ে আমি লম্বা হইনি, মোটাও হয়নি। তো what is claimed is not there, it is below the standard, it is not giving you the nutrition it is supposed to. সেই জন্য this is a minor nature of offense. These two, misbranding and substandard, এই জিনিসগুলো can be addressed at the district level by a process called adjudication. Adjudication মানে আমি যারা এটা বলছেন কি কি সমস্যা হয় তারা বলবেন, বিচারক শুনবেন, আর খাদ্য ব্যবসায়ী তিনিও এসে তার কথা বলতে পারবেন যে কেন হয়েছে, কি হয়েছে, আমি আর করবো না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে মেজরিটি অফ প্রবলেম আমরা, তার মানে কি, যেটা ল্যাক অফ কোয়ালিটি হচ্ছিল আমরা এইসব পদ্ধতির মাধ্যমে শোধরাচ্ছি। যে ভুলটা +- দেয়নি ছাত্র বা ফুড ব্যবসায়ী, তাকে আমি শুধরে দিচ্ছি খাতা থেকে। তারপরে অ্যাওয়ারনেস, আজকের প্রসেসটা যা, এই যে সমস্যাটা কতটা বড় সেটা বোঝানোর চেষ্টা, নিজেরা অ্যাওয়ার হওয়া এবং কিছু অ্যাক্ট করা। তাহলে এই অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং এর জন্য আমাদের অনেক প্রসিডিওরস আছে, সেগুলো আমরা করি। ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস থেকে একটু আলাদা। ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে ভালোভাবে ফুড সেফটি করার জন্য কত অফিসার লাগবে, এই অফিসারদের টাইম টু টাইম ট্রেনিং, ল্যাবরেটরি লাগবে, ফুড সেফটি অন হুইলস লাগবে। কিন্তু তাই না, ল্যাবরেটরি করলে তার লোক অবসর নিয়ে শেখে না, তাদের ঠিক মতো আপডেটেড ট্রেনিং আছে কিনা, অল সর্টস অফ কাজকর্ম আমরা করি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং। তারপরে বিভিন্ন কোয়ালিটি ইনিশিয়েটিভ আছে, অর্থাৎ আমাদের রাজ্য ছড়ানো আছে, সেখানে স্কুল আছে। এই যে আমরা কলেজে বসে খাবার খেলাম, এখানে ক্যান্টিন থাকতে পারতো, ক্যান্টিনের লোকজন রান্না করছে, হোটেল রেস্তোরাঁয় করছে, বাজারে সবজি, মাছ ইত্যাদি বা খাবার বিক্রি করছে। তো বিভিন্ন জায়গায় সবাইকেই এই বিষয়গুলো ভালো করে বোঝানো, শেখানো। এই জন্য বিভিন্ন কমপ্লায়েন্স ইনিশিয়েটিভ আছে। কি কি ইনিশিয়েটিভ সেগুলো পরে বলছি। এছাড়া কনজিউমার এম্পাওয়ারমেন্টও তার মধ্যেই পড়ে। আর কমপ্লেন্ট রিড্রেস, আমরা অ্যাজ সিটিজেন আমাদের কমপ্লেন্ট থাকতে পারে, ফুড বিজনেস যারা করে তাদেরও নানা রকম ইস্যু থাকতে পারে,
সেগুলো আমাদেরকে বলেন, আমরা অনলাইন সিস্টেম আছে, কমপ্লেন্ট রিপ্লেস করতে হবে। এই পুরো নেটওয়ার্কটা হচ্ছে একটা রেগুলেটরি ব্যবস্থা। WPHL থেকে, KMC ল্যাবরেটরি থেকে শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় এবং অন্যরা এসছেন। এছাড়া শিলিগুড়িতে আমরা একটা ল্যাবরেটরি করেছি। এছাড়া আমাদের গভর্নমেন্ট অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের অনেক ল্যাবরেটরি আছে, সবগুলোর তালিকা দিইনি, একটা দুটো দিয়েছি। কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে অয়েল ল্যাবরেটরি আছে, আরও অন্যান্য জায়গায় আছে, সব জায়গাতেই আছে। আর আমরা ওই রিজিওনাল বেসিসে ল্যাবরেটরি করার চেষ্টা করছি, প্রাইভেট ল্যাবরেটরিও অনেক জায়গায় আছে। নেক্সট, এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে এমন একটা রাজ্য যারা হয়তো ভারতবর্ষের প্রথম সমস্ত জেলার জন্য অ্যাটলিস্ট একটা করে মোবাইল ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি বন্দোবস্ত করেছি। আমরা বলছিলাম 11 সালের পর থেকে আমরা কাজ শুরু করেছি আইন করে সরি। তো আমরা উদ্যোগ নিয়ে ভালোভাবে কাজ করে এই রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যেই থাকতে, যেটা কোর্ট বলেছি, ট্রাইব্যুনাল। আর একটা অপরাধ হয় যেখানে খুব ক্ষতি হয়, আনসেফ, এমন কিছু পাওয়া গেল যার মধ্যে ক্ষতিকারক বস্তু আছে, যাতে স্বাস্থ্যহানি হতে পারে, পার্মানেন্ট স্বাস্থ্যহানি হতে পারে, মৃত্যুও হতে পারে, সেগুলো ডিস্ট্রিক্টে যে ডিস্ট্রিক্ট জাজ আছেন, তার যে কোর্ট আছে, সেখানে প্রসিডিংস লজ করতে হয়। এবং ডিপেন্ডিং আপন দি নেচার অফ অফেন্স, যাবজ্জীবনও হতে পারে, বোথ জেল এবং ফিনান্সিয়াল পানিশমেন্ট হতে পারে। নেক্সট, আমরা ফার্স্ট রেগুলেটরি বিষয়টা বললাম, অর্থাৎ আইনের বাঁধন টাধন, ব্যবস্থাপনা, এগুলো বলা হলো। নেক্সট হচ্ছে আমরা নিজেরা ইনফর্মড হব, সমস্যা কি, তার ব্যবস্থা কি, এই ব্যাপারে ইনফর্মড হওয়া। এবং তার জন্য FSSAI এর ওই ওয়েবসাইট আছে, সেখানে অনেক কিছু মেটেরিয়াল আছে, আপনারা যে কেউ ওখানে গিয়ে বিভিন্ন সেকশনস আছে দেখতে পারেন। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট আছে, তাতে ফুড সেফটি বিষয়ে পেজ আছে। এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া সমস্ত কিছু আছে। আর কমিউনিকেশনের জন্য অনেক ব্যবস্থাপনা, এগুলো। তারপরে ঠিক করা স্যাম্পল অ্যানালিসিস, অর্থাৎ যে ফুডটা অ্যাভেলেবল অ্যাক্রস দি মার্কেট, বিভিন্ন প্লেসে, জলপাইগুড়িতে কি পাওয়া যাচ্ছে, হুগলিতে কি পাওয়া যাচ্ছে, হাওড়াতে কি পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো আমরা, আমাদের সার্ভাইলেন্স প্ল্যান আছে। খেজুরের গুড় কোথায় পাওয়া যাচ্ছে, তাতে কি মেশাচ্ছে, ঘি কোথায় তৈরি হচ্ছে বেশি, মশলা কোথায় তৈরি হচ্ছে, চা কোথায় তৈরি হচ্ছে, অল দি ফুড টাইপস, তার উপরে ভিত্তি করে আমরা সেখানে স্পেসিফিক ড্রাইভস করি। এছাড়া আমাদের সারা বছরে ওইটাকেই বলা হয় ন্যাশনাল সার্ভাইলেন্স অ্যানুয়াল প্ল্যান বা ন্যাশনাল অ্যানুয়াল সার্ভাইলেন্স প্ল্যান। এছাড়া রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট, ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। ফুড ফর্টিফিকেশন কেউ বলছিলেন, আমরা উই উড ট্রাই টু ইলাবোরেট সার্টেন থিংস। এছাড়া মিলেটস এর কথা কেউ শুনেছেন? দিদিমণি শুনেছেন মিলেটস? হ্যাঁ, সেটাও একটু বলবো। এছাড়া আমাদের এইটা একটা কোয়েশ্চেন, এটা হচ্ছে আমরা ইনকুইজিটিভ হয়ে আমরা যদি এই দিকে যাই, অর্গানিক অ্যান্ড ট্র্যাডিশনাল ওয়েজটাকে খানিকটা মিক্স করলে ফুড কোয়ালিটি ভালো পাবো কিনা, দ্যাট ইজ এ কোয়েশ্চেন উই উড এক্সামিন। ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অর্গানাইজেশন, ISO মার্ক যেটাকে আমরা বলি, সেটা থাকে, তার হেডকোয়ার্টার জেনেভাতে। USFDA হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তাদের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ একসঙ্গে, মানুষের সাপ্লিমেন্টারি অ্যান্ড কমপ্লিমেন্টারি, একটা মানুষের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য ফুড অ্যান্ড ড্রাগ ইচ আদার, কমপ্লিমেন্টারি অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি, তারা একসঙ্গে কাজ করে, তাদের স্ট্যান্ডার্ডস আছে। এছাড়া আমাদের ISI আর BIS অ্যান্ড আগমার্ক ফর এগ্রিকালচারাল প্রডিউসেস। ইটস জাস্ট মেনশন, আপনারা যদি বেশি উৎসাহী হন আরো ভালো জানতে পারবেন। নেক্সট, এটা তাতে প্রায় 37, এটা একটা জাস্ট এ গ্লিমস অফ দি থিং, আমরা যে বাজার থেকে যেটা পাচ্ছি কতটা সেটা খারাপ। মানে আমাদের যে আইন আছে তাতে যে নন কনফর্মিটি, সেইগুলো পার্সেন্টেজ একটা দেওয়া হয়েছে, আমরা এক্সামিন করছি। এর মধ্যেও মানে আমরা একটা ছাত্রের 10টা অঙ্ক টেস্ট করলাম, তার মানে সে যে 10টাই পেরেছে, মানে সে 100% অঙ্ক মাস্টার এমন তো নাও হতে পারে। এর মধ্যেও ইনহেরেন্ট কিছু প্রবলেম থাকতে পারে, ইকুইপমেন্টের কোয়ালিটি, টেস্টিং এবং স্যাম্পলের কোয়ালিটি, সব কিছু বিষয় আমরা সবসময় এক্সামিন অ্যান্ড রি এক্সামিন করি। আর এইগুলো দেখবেন এই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা মাছে ফরমালিন দেওয়া হয়, জামাই ষষ্ঠীতে জামাইকে ভালো মাছ খাওয়াতে হবে, এবছরের ইলিশ রেখে দেওয়া হয়েছে ফরমালিন দিয়ে, শক্ত কালো।
তো ফর্মালডিহাইড বা ফরমালিন কি ক্ষতি করে আমরা জানি। মিল্ক, স্পাইসেস, ফ্রুটস, ভেজিটেবলস, এই যে ইলিশ আসছিল সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, বাংলাদেশ থেকেও আসছিল, তো তার কোয়ালিটিও আমরা এক্সামিন করেছি, কিছু পাওয়া যায়নি, কারণ ওগুলো ফ্রেশ মাছ আসছিল, সেজন্যই সম্ভবত আসে, কিছু পাওয়া যায়। 15 দিনে ফিরে যাই। পরের দুটো দেখুন, পরের এই যে এর দিকে যে দুটো লাইন আছে, মিলেটের তো জোয়ার বাজরা অনেক কিছু হয়, আমরা কিভাবে পাবো? রুটি, স্যালাড, ধোসা, নানাভাবে পাওয়া যায়, তার ডেসক্রিপশন আছে ওখানে। এবং কতটা খাবো? এত মাংস খেলে কি হবে? এতগুলো 20টা ডিম সেদ্ধ খেলে কি আমার প্রোটিন কন্টেন্ট সব ভালো হবে? সেটা তো নয়। সেই জন্য তার প্রপোর্শন বলা হচ্ছে ICMR, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ অ্যান্ড ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন, NIN, তাদের অ্যাডভাইস হচ্ছে আমি যতটা 100 গ্রামের ভাত রাখতে যদি খাই, তার 1/3 শুড বি সাপ্লিমেন্টেড বাই মিলেট। তাহলে আমি 60-70 গ্রাম ভাত খাবো আর 30-35 গ্রাম মিলেট খাবো। এবার যদি আমরা কোশ্চেনটা পারি তাহলে তো খুব ভালো, আর যদি না পারি তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই, কারণ আমরা আনসারটা বলে দিয়ে আরো বেশি করে যাতে তোমরা বিষয়টা জানো, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। তো আমি যারা স্যার ম্যাডামরা আছেন রেসপেক্টেড, তাদেরকেও বলবো যে আপনারা একটু অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করবেন আর স্টুডেন্টরাও একটু পার্টিসিপেট করবেন, ঠিক আছে? কিন্তু প্রেফারেন্স ইজ ফার্স্ট স্টুডেন্ট, না পারলে তারপর আর একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে যে আমরা সবার জন্য একটা স্মল টোকেন অফ গিফট নিয়ে এসেছি, মানে যারা আনসার পারবে তাদের জন্য প্রতিটা কোশ্চেনের জন্য আমাদের কিন্তু গিফট আছে। যদি ঠিক উত্তর দেয় তাহলে তার জন্য কিন্তু আমরা প্রাইজ রেখেছি। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ FSSAI? স্যার অনেকবার বলেছেন FSSAI, ম্যাডাম বলুন এবার। Food Safety and Standard Authority of India. Oh, very good. Very good. Second option. ডেটটা স্যার বারবার মেনশন করছিলেন এবং আমি দেখছিলাম যে কেউ শুনছে কিনা। নট টু ব্লেম এনি কোম্পানি, কিন্তু তার মানে যদি আনসেফ কিছু আসে, দ্যাট ইজ হার্মফুল টু দি পাবলিক। এবার আমি একটা স্যাম্পল এক জায়গা থেকে টেস্ট করে নিলাম, নিয়ে দেখলাম এটা হার্মফুল, কিন্তু ওইটার ব্যাচের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে, দেন হোয়াট টু ডু? ফার্স্ট উই ইস্যু অর্ডার টু প্রিভেন্ট সেল। তার কারণ কি, আইন তাকে একটা সুযোগ দিয়েছে, সেকেন্ড টেস্ট আর একটা করানো যেতে পারে। টিল দ্যাট টাইম ইউ উইল নট সেল ফর এনি ফার্দার। একটা টেস্টে ওটা ধরা পড়েছে যে ওটা খারাপ, সুতরাং স্টপ সেলিং। এবং যারা ম্যানুফ্যাকচার করে তারা তো পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, তাদের ডিস্ট্রিবিউটার্স থাকে, তাহলে রিকল সিস্টেমও থাকবে। অর্থাৎ আমি ওই দেখবেন একবার দাঁড়িয়েছিল ভক্সওয়াগনের গাড়িতে কিছু নোকিয়া টেলিফোনের গল্প ছিল, তারা রিকল করে নিচ্ছিল বাজার থেকে। তো ফুড রিকল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক। ম্যানুফ্যাকচারার অফ বিগ যারা ফার্মস, তাদের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে যে কোথাও যদি কিছু এরকম হয় কুইকলি আমি ফুড রিকল করে নেবো, এবং আমরা সেই অর্ডার ইস্যু করবো যে ইউ রিকল ইউর ফুড। তার ধারে অনেক খাবার থাকে এবং লটস অফ ভেন্ডার্স আর দেয়ার। তো সেইটা আমাদের যে কনজাম্পশন হয়, আগে যেটা দেখানো হলো একটা থালি, তাতে কনজাম্পশন প্যাটার্ন কি থাকবে, কিন্তু আমরা বাড়িতেও যেমন খাই, রাস্তাতেও খাই। তাহলে গভর্নমেন্ট এটাই ভাবছেন এবং যারা সায়েন্টিস্ট তারা ভাবছেন স্ট্রিট ফুড শুড বি ক্লিন অ্যান্ড এভরিথিং শুড বি রাইট। তাহলে গ্রিন স্ট্রিট ফুড হাব এটা একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম এবং এটা আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে করছি। এবং কলকাতার রাস্তায় বিশেষ করে তো আমাদের ওই হকার্স অ্যান্ড স্ট্রিট ফুড খুব বিখ্যাত, তো সেইগুলো যাতে ইনস্টিটিউট, কলেজেস, এই যে আমরা বলছিলাম ইট রাইট ক্যাম্পাস, তো আপনাদের কলেজের যে ক্যান্টিন আছে 3টে কলেজেই, যদি আপনারা আমাদের বলেন কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে পড়ে, ওরা এসে আপনাদের অ্যাডভাইস করে ওই কিছু ইমপ্রুভমেন্ট করে নিয়ে ইট রাইট ক্যাম্পাস সার্টিফিকেশন করতে পারে। তো এত বেশি আপনারা উদ্যোগী হয়ে এরকম একটা ফুড সেফটি ইস্যুতে এগিয়েছেন, নেক্সট স্টেপ উই উড লাইক টু অ্যাডভাইস just to go for the Eat Right Campus certification through KMC Food Unit, Food Safety Unit. এটা আপনি প্রিন্সিপাল স্যারের সঙ্গে কথা বলেন, দেখুন যদি করা যায়। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ স্যার। এটা আমাদের ক্যাম্পাসটাকে অনেক উন্নত করবে এবং আমাদের এতক্ষণ অবধি যেটা শুনলাম সেটা কম পাওনা না, অনেকটাই আমাদের আশাতীত ভাবে স্যার এসছেন। আমি ভাবিনি, আমি যখন মেলটা করেছিলাম ভাবিনি যে কমিশনার সাহেব আসবেন, ভেবেছিলাম কোনো অফিসার বা একদিন বা দুজনকে পাঠাবেন। তো উনি যখন নিজে এখানে এলেন এবং এসে যখন বললেন আমাদের ঈশ্বরের ডাকে উনি এসছেন, আমি তখন বুঝলাম ওনার ইনভলভমেন্টটা। তো
তখন আমি রিলেট করতে পারলাম, আদারওয়াইজ আমি রিলেট করতে পারছিলাম না যে এরকম একজন সিনিয়র আইএএস অফিসার ওনার সারাদিনের অফিস ছেড়ে আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদের বাচ্চাদের সাথে এবং আমাদের সাথে সময় কাটাবেন, মানে এটা আমাদের কাছে আশার বাইরে। ফর্মাল থ্যাঙ্কসগিভিং এ ঢোকার আগে দিন দুয়েক আগে আমি একটা জিনিস দেখছিলাম টাইমস অফ হিন্দুস্তান টাইমসে, ওইটা জাস্ট আমি একটু বলবো এই রিলেটেডই। হুইচ ফুডস মাইট বি কাটিং ইউর লাইফ শর্ট, একেবারে স্যার যেটা এখানে যেটা শুনলাম সেই লাইনেই। হিন্দুস্তান টাইমস দিন তিনেক আগে, দেখে নেবে, টাইটেলটা আমার কাছে আছে, রেফারেন্সটা আছে। হটডগ 36 মিনিট কমিয়ে দেয় আমাদের জীবন একটা হটডগ খেলে। একটা স্যান্ডউইচ খেলে ব্রেকফাস্টে, যেটা ফাস্ট ফুড তৈরি করা, সেটা কমিয়ে দেয় 13 মিনিট। এগস 12 মিনিট, 13 মিনিট এগস, মানে প্রিপেয়ার্ড এগস। কোক, একটা কোক কমায় 12 মিনিট। চিজ বার্গার্স 9 মিনিট, বেকন 6 মিনিট। সো এ ডিটেলস লিস্ট ইজ দেয়ার, ডিটেল লিস্ট রয়েছে হিন্দুস্তান টাইমস দিন তিনেক আগে। আমি সেমিনারটা স্যারকে মেল করা এবং তারপর পুরো অর্গানাইজ করার পর আমি এটা চোখে পড়লো, তাই এটা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে এসেছিলাম। সো সেই রেসপেক্টে আমাদের সেমিনারটা আজকে ধরতে গেলে খুবই সাকসেসফুল। আমি সবাইকে অনুরোধ করব একবার আমাদের যে অ্যাচিভমেন্টগুলো, ওই প্রাইজ যেগুলো জিতেছি, যদিও তার চাইতে বেশি জিনিস আমরা ভেতরে মাথায় করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু যেগুলো প্রাইজ জিতেছি সেটা নিয়ে আমরা একটা ছবি তুলে নেবো এখানে। আর ফর্মাল থ্যাঙ্কসগিভিংটা আমাকে করতে হবে, সেটা করতে স্যারের কাছে তো আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। স্যারের টিম, কেএমসির টিম, আমাদের আমি নামগুলো বলে যাচ্ছি। প্রথমত কমিশনার সাহেব শ্রী তপন কান্তি রুদ্র মহাশয়, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওনার সমস্ত কাজ সেরে এত ব্যস্ততার মাঝে আমাদের সাথে সময় কাটালেন। আমরা আশা করব স্যার নিশ্চয়ই আমাদের যেটুকু ভুল ত্রুটি হয়ে গেছে, একটুখানি দেরি হয়েছে, সেটুকু ক্ষমা করে দেবেন। তারপর আমি থ্যাঙ্কস জানাবো শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়, এফএসও ফুড অ্যানালিস্ট, শ্রী অম্বর ঘোষ, উনি একটা লেকচারও দিয়েছেন, ক্লাস পার্টিসিপেট করেছেন। ডক্টর অপরাজিতা মজুমদার, শ্রী রঞ্জন দত্ত, শ্রীমতী উর্নি খাসনবিশ, শ্রী মৈনাক দাস, শ্রী দেবাদিত্য চন্দ, ডক্টর সুরশ্রী সেনগুপ্ত এবং শ্রী অনিশ সিনহা। ডক্টর অপরাজিতা মজুমদার বলতে ভুলেছি। এনারা সবাই একেবারে হই হই করে এসছেন, খুবই আমাদেরকে কৃতজ্ঞ করেছেন এবং আমাদেরকে অনেকটা সমৃদ্ধ করলেন সবাই মিলে। আমাদের 3 কলেজ, বিদ্যাসাগর গ্রুপ অফ কলেজেস এবং তাদের 3 জন অতি উৎসাহী প্রিন্সিপাল, যা বলেছি সবটাই মেনে নিয়েছেন। আমাদের ভিসিএফডব্লিউ বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেনের ম্যাডাম সুতপা রে, আমাদের বিদ্যাসাগর কলেজ তার প্রিন্সিপাল ম্যাডাম নাতাশা দাশগুপ্ত, ডক্টর নাতাশা দাশগুপ্ত এবং আমাদের স্যার ডক্টর অর্ঘ সরকার, এনাদের কাছেও আমরা পুরোপুরি কৃতজ্ঞ। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমার সমস্ত কলিগ যারা আজকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নতুন শর্ট নোটিসে করা হয়েছে, আমি ভাবতে পারিনি স্যার এরকম একটা করে বিজি শিডিউলের মধ্যে উনি ছিলেন না এখানে, হঠাৎ করে এসেই উনি ফিক্স করে দিয়েছেন এবং আমরা এগিয়ে গেছি কোনোভাবে হলো। আর তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে আমাদের পার্টিসিপেন্টস, এত এনথুসিয়াস্টিক পার্টিসিপেন্ট, বিগ থ্যাংক ইউ। তাহলে থার্ড হলো ট্রেনিং, ফোর্থ হচ্ছে কোথাও একটা ফুডবর্ন আউটব্রেক হয়ে গেছে, সেখানে আমরা কুইকলি এই গাড়িটা নিয়ে রিচ করে তার স্যাম্পল কালেকশন আর অন্যান্য যা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েশন ইত্যাদি কাজ করতে পারি। ফিফথ হচ্ছে আমরা এখান থেকেই ফুড বিজনেস করব। সিক্সথ হচ্ছে যেটা এইখানে টেস্ট করা যাবে না, যে এত ইকুইপমেন্ট নেই, তার মেনটেনেন্স, স্যাম্পল প্রিপারেশন, আরও ফার্দার হাই এন্ড ইকুইপমেন্ট এসওপি মেনে এর মধ্যে প্রিজার্ভ করে অরিজিনাল ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যেতে পারি। তাহলে এই 6টা মিনিমাম কাজ তো করতেই পারি, আরও অনেক কিছুই হতে পারে সেই জন্য। এবং আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার খুব উদ্যোগ নিয়ে এটা প্রতিটি জেলায়, কলকাতা কর্পোরেশনের 2টি আছে, দার্জিলিংয়ে হিলস অ্যান্ড প্লেন্সের জন্য 2টো আছে, আর বাকি সব জেলায় অ্যাটলিস্ট একটা করে আছে। এবার আপনি চেঞ্জ করুন। তেলটা গরম করে এনেছি, আপনাদের এখান থেকে গরম করেছি। এখানে দেবাদিত্য, এখানে এইটা হচ্ছে টিপিএম মিটার, এটাতে ওখানে চোবালে এটা কেটখান নিচে সেন্সর আছে, উপরে একটা রিডিং দেবে। মানে 25, তাই তো? হ্যাঁ, এটা স্ট্যান্ডার্ড মার্ক, ম্যাক্সিমাম লিমিট 25। এইটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা স্টেবল হতে সময় লাগে। ভাবছি না, নিচে নামিয়ে।
ওটা গরম আছে? নিচু করো, আরেকটু নিচু। হ্যাঁ, পুরোটা আসছে না, ওই সেন্সারের পুরোটা আসছে না। এবার ঠিক আছে। এখানে শো করছে 36.5। না এটা যেহেতু মানে বোধহয় আবার বেশি রিহিট হয়েছে এখন। এই যে এবার স্টেবল হয়েছে, এবার রিডিংটা দেখাচ্ছে 36.5। এটা স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আমাদের 25 এর উপরে গেলে ওটা তাহলে মানে এইখানটা ব্যবহার করা যাবে। এটাকে আমরা দু তিনবার রিহিট করে দেখে নিয়ে মানে রিহিট করে নিয়ে এটা এনেছি এটা দেখানোর জন্য। ঠিক এটা আছে? আমাদের মানে তেলটা স্যাম্পলটা খারাপ তেল। খারাপ তেল মানে সেই হিসেবে এনেছি, কারণ ভালো জিনিস দেখা তো দেখতে পারে, এটা আমাদের খারাপ এটা। এই জন্য রিডিংটা আমরা 25-এর বেশি করি। তাহলে এইরকম কালো তেলের চপ ভাজা কি খাওয়া যাবে? আচ্ছা এটা ইয়েলো, ম্যাটেরিয়াল ইয়েলো অ্যাড করা, আর যে কোনো কালার চেঞ্জটা পিঙ্ক হয়ে গেছে।